Let's continue the lesson outcome of democracy. અહીંયા સુધી કાલે થયું હતું. Over 100 centuries of the world today, hundreds of century થઈ ગઈ ને દુનિયા બની અને claim and practice some kind of democratic policy. They have formal constitution and they hold election. They have parties. They guarantee rights to the citizen. ને દુનિયા જ્યારથી બની ત્યારથી અત્યાર સુધી જે પણ હ્યુમન સિવિલાઇઝેશનમાં જે બી ચેન્જીસ થયા તો આજે each and every country have a democratic party. They have a party, they hold elections, they have party and they guarantee rights to the citizen. While these features are common to most of them, most of countryમાં features same હોય. જેમ કે હમણાં અમેરિકાની અંદર ઇલેક્શન છે, રાઈટ? તો એ બી મેનિફેસ્ટોમાં હું અમેરિકા માટે આવું કરીશ એ લોકો એવું કહેતા હોય. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in the terms of their social situations. Okay, our democracy and American democracy is different because આપણા અહીંયા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે ચેલેન્જીસ છે એ ત્યાં ચેલેન્જીસ નથી, ત્યાં પોપ્યુલેશનનો પ્રોબ્લેમ નથી, રાઈટ? ત્યાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ નથી. તો ઇન્ડિયાના પ્રોબ્લેમ અને બીજી કોઈ ડેવલપ કન્ટ્રીના પ્રોબ્લેમ અથવા તો બીજી કોઈ બી થર્ડ કન્ટ્રી છે એના ઇન્ટરનલ પ્રોબ્લેમ્સ આર ડિફરન્ટ. સો દે આર the different from each other in the terms of social situation, their economical achievements and their culture. આપણું કલ્ચર છે અલગ છે, એ લોકોનું કલ્ચર અલગ છે. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં શું અચીવ કરવાનું છે, શું અચીવ નથી કરવાનું, એ કન્ટ્રી વાઇઝ અલગ હોય. But is there something that we can expect from every democracy is just because it is democracy? દરેક અમેરિકા હોય કે ઇન્ડિયા હોય, they expect something from the government, they expect something from the democracy. Our interest in and fascination yani attraction, આપણું interest અને આપણું attraction for the democracy often pushes us into taking a position that the democracy can address all socio-economical and political problems. આપણને ડેમોક્રેસીમાં એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ, પોલિટિકલ પ્રોબ્લેમ, બધાને આપણે કોને એડ્રેસ કરીએ છીએ, કોને બ્લેમ કરીએ છીએ? એઝ અ ડેમોક્રેસી ઓર અવર સિસ્ટમ. ઇફ સમ ઓફ અવર એક્સપેક્ટેશન આર નોટ મેટ, આપણે જે બી એક્સપેક્ટ કર્યું હોય આપણને મળે નહીં, આપણે ગવર્મેન્ટ પાસેથી અથવા તો ડેમોક્રેસી પાસેથી જે બી એક્સપેક્ટ કર્યું હોય, વેન નોટ મેટ, વી સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ ધ આઈડિયા ઓફ ડેમોક્રેસી or we start doubting if we are living in a democracy. We start doubting if we are living in a democracy. આપણે ડાઉટ કરવા માંડીએ છીએ કે આપણી કન્ટ્રી છે ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી છે કે નહીં. The first step towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that the democracy is just a form of government. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બ્લેમ કરીએ, આપણે જે બી ડિમાન્ડ કરી હોય, જે વિશ કરી હોય એ ફૂલફિલ ના થાય તો આપણે સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ ધ ડેમોક્રેસી. But democracy, what is democracy? Democracy is just a form of government. Democracy is just a type of government. It can create the condition for achieving something. એક કન્ડિશનને ક્રિએટ કરી શકે. દરેક વખતે જે કન્ડિશન ક્રિએટ થાય તો આપણે જે પણ સપનું જોયું હોય ફૂલફિલ થાય જેવું જરૂરી નથી. It try to create the condition for achieving something. The citizen have to take advantage of this condition and achieve their goals. અને આપણે એઝ અ સિટીઝન ડેમોક્રેસી એવી કન્ડિશન ક્રિએટ કરે છે અને આપણે સિટીઝન છે એ કન્ડિશનને યુઝ કરીને વી કેન અચીવ અવર ગોલ્સ. Let us examine some of the things we can reasonably expect from the democracy and examine the record of the democracy. The accountable, responsive and legitimate government. There are something that democracy must provide. Democracy ને provide કરવું જ પડે.
In a democracy, we are most concerned with ensuring that the people will have the right to choose their rules and people will have control over the rules. એટલે આપણે ડેમોક્રેસીમાં રહીએ છીએ. ડેમોક્રેસી એન્ડ વોટ ઇઝ ડેમોક્રેસી? ફોર ધ પીપલ, બાય ધ પીપલ, ટુ ધ પીપલ, રાઈટ? તો ડેમોક્રેસી છે તો મતલબ ઇન્ડિયાની પબ્લિકને કેવા રૂલ્સ જોઈએ છે, રાઈટ? કેવા લોઝ જોઈએ છે? તો પીપલ વિલ હેવ રાઇટ ટુ ચૂઝ ધેર ઓન રૂલર. એના રૂલર કેવા રૂલર્સ જોઈએ છે? વી આર મોસ્ટ કન્સર્ન વિથ એન્શ્યોરિંગ દેટ ધ પીપલ હેવ ધ રાઇટ્સ ટુ ચૂઝ ધેર રૂલર્સ એન્ડ ધ પીપલ હેવ કંટ્રોલ ઓવર ધ રૂલર્સ. આપણને કેવા રૂલર્સ જોઈએ છે? આપણને કેવા આપણા પોલિટિશિયન્સ જોઈએ છે? એને ચૂઝ કરવાનો કંટ્રોલ પીપલના હાથમાં હોય. આપણે વોટ કરીએ, બીજેપીને વોટ કરીએ ઓર કોંગ્રેસને વોટ કરીએ, રાઈટ? અને આપણો કંટ્રોલ હોય રૂલર ઉપર. રૂલર કંઈ પણ ખરાબ કામ કરે તો બીજા ઇલેક્શનમાં આપણે એને વોટ ના આપીએ. સો વી હેવ અ કંટ્રોલ ઓવર રૂલર. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. And koi વાર તો it is possible and necessary, the citizen must be able to participate in decision making. Koi વાર તો કોઈ decision making issues હોય તો each and every citizen can become the part of that decision making process that affects them all. Therefore, the most basic outcome of a democracy should be that the procedure, it should be that it produces a government that is accountable to the citizen. એટલે આપણે ડેમોક્રેસી કોને કહેવાય? આઉટકમ ઓફ ધ ડેમોક્રેસી. વોટ ઇઝ ધ આઉટકમ ઓફ ડેમોક્રેસી? આપણે એવી ગવર્મેન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવી જોઈએ જે અકાઉન્ટેબલ હોય સિટીઝનને, આન્સરેબલ હોય સિટીઝનને. એટલે કે ગવર્મેન્ટ જે પણ કામ કરે સારા ખરાબ બધાનો આન્સર જનતાને આપતા હોવા જોઈએ. Now, accountable, responsive and legitimate government. Legitimate નો મતલબ થાય accountable or answerable to the law. Answerable to the law is known as legitimate. તો ગવર્મેન્ટ કેવી હોવી જોઈએ? અકાઉન્ટેબલ, રિસ્પોન્સિવ એન્ડ લેજિટિમેટ, યાની અકોર્ડિંગ ટુ લો. There are something in the democracy must provide. Democracy ની અંદર something that must be provided. In a democracy, we are most concerned with ensuring that the people have right to choose their ruler and the people have control over the ruler. ડેમોક્રેસી કોને કહેવાય? કે આપણે આપણા જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, આપણે આપણા કેન્ડિડેટ્સ છે, આપણે આપણા જે નેતા છે એને આપણે ચૂઝ કરવાનો આપણને હક છે અને એના પર આપણે કંટ્રોલ બી રાખી શકીએ. Whenever the possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. કોઈ વખતે ડિસિઝન મેકિંગ જે સિસ્ટમ છે, ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ છે, બાય ચૂઝિંગ. એટલે કે હવે ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ રૂલ બને છે તો રૂલ તો બધા મિનિસ્ટર જ બનાવે, પણ મિનિસ્ટરને કોણે ચૂઝ કર્યા? માણસે, આપણે બધા લોકલ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા ચૂઝ ધ મિનિસ્ટર. સો the decision making process is ultimately by the citizen of India that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen. એટલે કે ડેમોક્રેસીનું સૌથી મોટું આઉટકમ શું છે? ડેમોક્રેસી છે એ ગવર્મેન્ટ બનાવે છે અને એ ગવર્મેન્ટ છે એ સિટીઝનને અકાઉન્ટેબલ છે. અકાઉન્ટેબલ મતલબ આન્સરેબલ છે. And responsible to the needs and expectation of the citizen. And responsive to the needs and expectation to the citizen. એટલે કે એ જે ગવર્મેન્ટ છે એ સિટીઝનને અકાઉન્ટેબલ હોય, રિસ્પોન્સિબલ હોય એન્ડ એક્સપેક્ટેશન, જે સિટીઝનની એક્સપેક્ટેશન અને નીડ છે એ બધાને ફૂલફિલ કરતી હોવી જોઈએ. Before we go into this question, we face another common question. Is the democratic government efficient? એનામાં એટલો પાવર છે કે એના જે પીપલ છે એની બધી જ એક્સપેક્ટેશનને પૂરી કરી શકે? It is effective.
Some people think that the democracy produces less effective government. ડેમોક્રેસી પાસે એટલો બધો પાવર નથી હોતો જેટલું ડિક્ટેટરશિપ પાસે પાવર હોય છે. It is of course true that the non-democratic ruler, જે નોન ડેમોક્રેટિક રૂલર છે, જે ડિક્ટેટરશિપ છે નોર્થ કોરિયાની અંદર, એના રૂલર જે ડુ નોટ હેવ ટુ બોધર અબાઉટ ધ ડેલિબ્રેશન ઇન એસેમ્બલીઝ ઓર વરી અબાઉટ ધ મેજોરિટીઝ ઓર અ પબ્લિક ઓપિનિયન. એને એસેમ્બલીની અંદર જે ડેલિબ્રેશન થાય, જે ડિસ્કશન થાય, they do not worry about the majorities or minorities or a public opinion. એને કોઈનાથી પણ ચિંતા ના હોય, એને જે ગમે એ બિહેવ કરે, ઓર્ડર આપે. So they can have a very quick and efficient and decision making and implementation. એટલે કે પોતે જે બોલે ને, મોઢામાંથી જે બોલે એ જ રૂલ થઈ અને એ તરત જ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય, એટલે કે એને ફોલો થાય. પણ ડેમોક્રેસીમાં શું હોય, 2, 4, 5 વર્ષ સુધી કોર્ટની અંદર કેસ ચાલે અને પછી ત્યાં સુધીમાં તો કેટલો બધો ટાઈમ જતો રહે. ડેમોક્રેસી ઇઝ બેઝડ ઓન ધ આઈડિયા ઓફ ડેલિબ્રેશન એન્ડ નેગોસિએશન. તો ડેમોક્રેસીમાં શું હોય, ડેલિબ્રેશન યાની ડિસ્કશન ઓર અ નેગોસિએશન હોય. કોઈ પણ ટોપિક છે એ લો ક્યારે બને, જ્યારે લોકસભાની અંદર એનું ડેલિબ્રેટલી ડિસ્કશન થાય. નેગોસિએશન મીન્સ ડિસ્કશન. સો સમ ડિલે ઇઝ બાઉન્ડ ટુ ટેક પ્લેસ. તો કોઈ પણ જે બિલ છે એને લો બનવામાં વાર લાગે. ડઝ દેટ મેક ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ ઇનએફિશિયન્ટ? એનાથી ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ ઇનએફિશિયન્ટ બની જાય, જે બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે કોઈ પણ ડિસિઝન લેવામાં. લેટ અસ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ અ કોસ્ટ. ઇમેજિન અ ગવર્મેન્ટ દેટ યુ મે ટેક ડિસિઝન વેરી ફાસ્ટ. જેમ કે ડિક્ટેટરશિપ છે, રાઈટ? બહુ ડિસિઝન ફાસ્ટ લે. બટ ઇટ મે ટેક ડિસિઝન that are not acceptable by the people and may therefore face problem. હવે તો નોર્થ કોરિયામાં તો એવું જ થાય છે ને, એ જે એનો રાજા કે એ જ થાય, પણ not necessary that the people accept it and so may face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedure before arriving at decision. ભલે ને એ લોકોને ડિસિઝન લેવામાં ટાઈમ લાગે કારણ કે એ પ્રોસિજર ફોલો કરે છે, બટ બિકોઝ ઇટ હેઝ ફોલોડ અ પ્રોસિજર, ઇટ્સ ડિસિઝન મે બી બોથ મોર એક્સેપ્ટેબલ ટુ ધ પીપલ એન્ડ મોર ઇફેક્ટિવ. એટલે પીપલ એને એક્સેપ્ટ બી કરે અને ઇટ્સ ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ. સો ધ કોસ્ટ ઓફ ટાઈમ, જે ટાઈમ લાગ્યો છે ને, દેટ ડેમોક્રેસી પેઝ ઇઝ પરહેપ્સ વર્થ ઇટ. તો ડેમોક્રેસીની અંદર કોઈ પણ ડિસિઝન લેવામાં ટાઈમ લાગે છે તો મે બી વર્થ ઇટ. નાઉ લુક એટ ધ અધર સાઇડ. Democracy ensures that the decision making will be based on the norms and procedure. Norms and rules. કોઈ પણ ડિસિઝન મેકિંગ કરવાનું, કોઈ ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ રૂલ્સ બનાવવો હોય તો એ કોના પર બેઝડ હોય? એક નોર્મ્સ અને પ્રોસિજર પર. જેમ કે લોકસભાની અંદર કોઈ પણ બિલ છે એને લો બનાવવું હોય તો 3 times રીડિંગ થાય, then after it goes to રાજ્યસભા, then it goes to Supreme Court judge, and then after it goes to president, and all this procedure, and after completing this procedure that bill become law. So the citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and means to examine the process of decision making. એટલે આપણે રોજે લોકસભા અને રાજ્યસભા લાઈવ આવે છે ને ટીવીની અંદર, તો તમે બી એને એક્ઝામિન કરી શકો કે કોઈ પણ ડિસિઝન છે એ કેવી રીતે લેવાય છે ઇન્ડિયાની અંદર. ધીસ ઇઝ નોન એઝ અ ટ્રાન્સપેરન્સી. ને તમે અને બધા હું બંને લોકસભાની અંદર જે થાય છે એ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય છે. સો ઇટ્સ અ ટ્રાન્સપેરન્સી. ધીસ ફેક્ટર ઇઝ ઓફન મિસિંગ ઇન અ નોન ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ. હા, એમાં તો કેવી રીતે ડિસિઝન લીધું ખબર જ નહીં, પોતાને રાતે સપનું આવ્યું ને લઈ લીધું, બસ બીજા દિવસથી રૂલ ચાલુ. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and that is accountable to the people. રાઈટ? એટલે એનો મતલબ કે જે બી ગવર્મેન્ટ છે
એ ડેમોક્રેસી ગવર્મેન્ટ છે એ પ્રોસિજરને ફોલો કરીને બને છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અકાઉન્ટેબલ ટુ ધ પીપલ. We are also expect that the democratic government develops mechanism for citizen to hold the governmental accountable and mechanism for the citizen to take part in the decision making whenever they think fit. એટલે ઇન્ડિયન ડેમોક્રેસી કેવી છે? ઇન્ડિયન ડેમોક્રેસી એવું મિકેનિઝમ અથવા એવી પ્રોસિજર ફોલો કરે છે કે ધ ગવર્મેન્ટ આર અકાઉન્ટેબલ, ગવર્મેન્ટ આર આન્સરેબલ ટુ ધ પીપલ દેટ એન્ડ ઓલ્સો follow the procedure for the citizen that they all can take part in the decision making of India. If you wanted to measure the democracies on the basis of their expected outcome, આપણે ડેમોક્રેસીને મેજર કરીએ, ભાઈ આપણે તો આવું જોઈતું હતું પણ આવું તો થયું નહીં, આપણે ડેમોક્રેસીને ફોલો તો કરી, રાઈટ? એક્સપેક્ટેડ આઉટકમ ના મળે તો યુ વુડ લુક ફોર ધ ફોલોઈંગ પ્રેક્ટિસીસ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. રેગ્યુલર, ફ્રી, ફેર ઇલેક્શન. ઇન્ડિયામાં કેવું થાય છે? રેગ્યુલર એવરી 5 years, ફ્રી તમારે વોટ આપવાના પૈસા નથી લેતા, એને ફેર એની બાયસ નથી, જેની ગવર્મેન્ટ હોય એને જ વોટ આપવાનો એવું કંઈ એવું રેસ્ટ્રિક્શન નથી. ફેર ઇલેક્શન. ઓપન પબ્લિક ડિબેટ. તમને ખબર હશે જ્યારે ઇલેક્શન આવવાની હોય તો બધા મોટી પાર્ટીના જે નેતાઓ છે, જે ઓપોઝિશન પાર્ટીના બી નેતાઓ છે, સામસામે ડિસ્કશન કરતા હોય. ઓપન પબ્લિક ડિબેટ ઓન મેજર પોલિસીસ એન્ડ લેજિસ્લેશન and the citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of the democracy shows a mixed record on this. Democracies have had a greater success in setting up regular and free election and in setting up the condition for the open public debate. રાઈટ? ડેમોક્રેસી શું કરાવે છે? ફ્રી, ફેર, રેગ્યુલર ઇલેક્શન કરાવે છે અને ઓપન પબ્લિક ડિબેટ કરાવે છે બિફોર ઇલેક્શન. એટલે જે લોકો ઇલેક્શનમાં જેને બહુ રસ હોય તો એ ઇલેક્શન પહેલાં બધા જ નેતાઓના ડિબેટ સાંભળે શું કહે છે. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to the public debate. એટલે કે પબ્લિક ડિબેટની અંદર શું થાય છે? ફેર ચાન્સ ટુ એવરીવન કેન આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? એવરીવન કેન આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન ટુ ધ મિનિસ્ટર. તમે બી મિનિસ્ટરને ક્વેશ્ચન કરી શકો કે કેમ તમે આવું કહેતા હતા, કેમ આવું નહીં થયું, અથવા તો તમે મિનિસ્ટર બનશો તો તમે કયા કામ કરશો, આવું થશે તો તમે શું કરશો. એવા ધ પબ્લિક ડિબેટની અંદર પબ્લિકની જે સામે કોઈ મિનિસ્ટર જ બેઠો હોય જેને ઇલેક્શન લડવાનું હોય અને સામે પબ્લિક હોય, રાઈટ? The democratic government do not have a very good record. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. All one can say in favor of a democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. હવે એવું કહે છે કે કોઈ ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ પાસે એવો રેકોર્ડ નથી હોતો કે એણે કેટલા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપ્યા, કેટલી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી. they do not have a good record. એની પાસે ગુડ રેકોર્ડ નથી કે બધી ઇન્ફોર્મેશન, કેટલી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે. પણ એવું હંમેશા બ્લેમ કરે છે અથવા તો ક્લેમ કરે છે કે ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ હંમેશા સારી હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ નોન ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the people and is largely free of corruption. એટલે સબસ્ટેન્ટિવ ટર્મ્સ એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ કયું છે ડેમોક્રેસીની અંદર કે હંમેશા ડેમોક્રેસી કેવી હોવી જોઈએ? જે અટેન્ટિવ હોય નીડ્સ એન્ડ ડિમાન્ડ્સ ઓફ ધ પીપલ, એટલે કે લોકોની ડિમાન્ડ અને ડિમાન્ડને અટેન્શન આપે એન્ડ લાર્જલી ફ્રી ઓફ કરપ્શન. અને એવું તો થાય નહીં ભાઈ, પૈસા ખાવા માટે તો ગવર્મેન્ટમાં જાય છે, રાઈટ? સો એ ફ્રી ઓફ કરપ્શન હોવી જોઈએ. The record of democracies is not impressive on these two counts. Record of the democracy is not impressive on these two counts. Democracy often frustrates the needs of the people and often ignore the demand of the majority of its population.
ઘણીવાર ડેમોક્રેસી શું કરે છે, ભાઈ કેટલી ડિમાન્ડ હોય તો ઓફન ફ્રસ્ટ્રેટ એટલે થાકી જાય, હારી જાય લોકોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરતાં કારણ કે અને ઘણીવાર તો એ શું કરે એટલે ઓફન ઇગ્નોર ધ ડિમાન્ડ્સ ઓફ ધ મેજોરિટી ઓફ ધ પોપ્યુલેશન. The routine tales of the corruptions are enough to convince us that the democracy is not free of this evil. અને આપણે કોઈ પણ ઓફિસમાં જઈએ છીએ, રૂટીન તમારી આજુબાજુમાં જોવો જ છો કે એનું રિજીમ છે, એનું એક પ્રિન્સિપલ છે. ડેમોક્રેસીનું પ્રિન્સિપલ શું છે? ફર્સ્ટ ઇઝ કે બધાની જે જરૂરિયાતો છે એને પૂરી કરે, fulfill each and every demand of the common people, as well as it must be corruption free. આ બે એના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિજીમ છે, પણ દેટ ઇઝ નોટ ફુલફિલ્ડ એટ ઓલ, બિકોઝ એવરી ટાઈમ this democracy cannot fill the demand of most of the people. And in routine, in everyday life, we can see everywhere there is a corruption around us. So it is not free of this corruption, because it exists in our democracy. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. હા, એની સામે જોઈએ કે સાઉથ કોરિયાની ગવર્મેન્ટ છે, એમાં કરપ્શન ના હોય. ભાઈ ખબર પડે ને ગવર્મેન્ટને કરપ્શન થઈ ગયું એટલે સીધું ફાંસીની સજા અથવા તો જેલ આખી જિંદગી, રાઈટ? તો એ લેસ કરપ્ટ હોય, એન્ડ દે આર મોર સેન્સિટિવ ટુ ધ પીપલ. દેર ઇઝ વન રિસ્પેક્ટ in which the democratic government is certainly better than the alternative forms. એક રિસ્પેક્ટ છે, વન રિસ્પેક્ટ. હવે આમાં ખબર પડી ક્યાં ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ સારી છે, ક્યાં ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ સારી નથી, એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, રાઈટ? તો વન રિસ્પેક્ટ in which the democratic government is certainly better than the alternative, that the democratic government is legitimate એટલે bounded to law abiding, લૉના હિસાબથી જ ચાલે. લેજિટિમેટ ગવર્મેન્ટ છે. ઇટ મે બી સ્લો, હા ભાઈ થોડું સ્લો ચાલે, લેસ એફિશિયન્ટ હોય, નોટ ઓલવેઝ વેરી રિસ્પોન્સિવ ઓર અ ક્લીન, કરપ્શનથી ભરેલી છે. બટ ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ ઇઝ પીપલ્સ ઓન ગવર્મેન્ટ, એ લોકોની ગવર્મેન્ટ છે. That is why there is an overwhelming support for an idea of democracy all over the world. Overwhelming, yani very happily the public of the world support the democracy. As the accompanying evidence from the South Asia show, the support exists in the countries with the democratic regimes as well as the countries without the democratic regime. એટલે કે સાઉથ એશિયાની અંદર વાત કરીએ તો મોટાભાગની પબ્લિક છે એ ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટને ફોલો કરે છે અથવા તો એને લાઇક કરે છે. પીપલ wish to be ruled by the representative elected by them. यानी લોકો શું ઈચ્છે છે? People wish that they are ruled by, they must be ruled by the representative or a leader who is elected by them. They also believe that the democracy is suitable for the country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome and control to be ignored. એટલે કે ડેમોક્રેટીની એબિલિટી શું છે? તો આપણે ડેમોક્રેટીની એબિલિટી છે ટુ જનરેટ ઇટ્સ ઓન સપોર્ટ. બધા લોકો ડેમોક્રેસીને સપોર્ટ કરે છે. ઇટ સેલ્ફ એન આઉટકમ દેટ કેન નોટ બી ઇગ્નોર્ડ. એ આઉટકમ છે જેને આપણે ઇગ્નોર ના કરી શકીએ કે ડેમોક્રેસી જેવી પણ છે એમાં કરપ્શન છે, દરેક વખતે લોકોની ઈચ્છાઓને પૂરી નથી કરતું, તો પણ મોટા ભાગના કન્ટ્રીમાં લોકો છે ડેમોક્રેસી જ ને ફેવર કરે છે, જેને આપણે ઇગ્નોર ના કરી શકીએ, રાઈટ?